Bonsoir tout le monde. d'Algérie part. J'espère que tu vous fais j'espère que tu me fais C'est un plaisir de vous retrouver. Chaque soir, les longues nuits d'Algérie partent. Les longues soirées d'Algérie partent, qui ne s'arrêtent jamais parce que le monde ne s'arrête pas de tourner. اليوم راح نحكو كيف على un grand sujet d'actualité, un énorme dossier d'actualité algérienne, un sujet qui vraiment, je pense, dont on est tous victimes en Algérie, la fameuse théorie de la main étrangère, la théorie du complot, نظرية العمالة. انت عميل انت خبرجي، انت تخدم مع فرنسا، تخدم مع اسرائيل، تخدم مع المروك، تخدم مع قطر، مع البليج، ou la culture des étiquettes et les accusations à l'emporte-pièce du régime algérien. راح نتكلموا على علاقة النظام الجزائري مع الأيادي الخارجية. Justement, comment la main étrangère, elle est constitutive de la construction elle-même du régime algérien et de sa survie. Et pourtant le régime algérien ما يحشمش. يعني lui-même, subhanallah, il n'est pas cohérent avec ses principes et ses attitudes. هو يتكلم لك على السيادة الوطنية، هو الأول اللي يتقبلك السيادة الوطنية، هو اللي يتكلم لك على الأمن الوطني، هو اللي يدير كلش باش يتقبل الأمن الوطني. نحكوا عليها مليح يا جماعة اليوم، دي زيكزومبل، نعطيكم أسامي، نعطيكم دي دات، نعطيكم دي فونكسيون، vous allez pouvoir tout vérifier بعينيكم باش ما تخو حتى واحد ما يجي يلعب لكم اللعبة. هكذا. يامات هذو عاودوا لينا الغنية جديدة، فهي الغنية قديمة على كل حال، عندها سنين تاع لا ما النظام الايادي الخارجيه، وكاين الكيان الصهيوني راهو في الحدود تاعنا، ولازم نتحدوا بيناتنا، وما لازمش نهضروا على الديمقراطيه، وما لازمش نهضروا على التغيير، والنظام الجزائري راهو يقول باللي لازم نتعاونوا ونديروا التضامن الوطني، لا سوليداريتي، l'unité nationale, il faut sauver le pays est en danger. Ah, on est d'accord, le pays est en danger. Ça fait des années, ما قلناهاش من 2018 ولا من 2019 كما certains opposants de la dernière minute. احنا كنا نهضروها من 2013 من 2014 من 2012. احنا نقولوا le pays est en danger, le pays راه داخل في الحيط. يا ودي ردوا بالكم، يا ودي راه جايه لا كريز ايكونوميك، رانا طاحنين في لا ديكادونس فينونسيير، رانا داخلين في ازمه سياسيه كبيره، رانا داخلين في يعني تحديات امنيه كبيره. كنا نقولوا كاع لي ديفي سيكوريتير بوليتيك هذوك كنا نقولوها. النظام الجزائري ملي مرتبون دوبي سورتو دوبي البارح عاودوا خرجوا الذباب الالكتروني، عاودوا خدموهم الذباب تاع 100,000 200,000 تاع اللي خلصوهم 200 يعني تاع قهاوي وتاع شويه لاتاي. سي بوصا جبت لاتاي اليوم باسكو هاهم اللي باش يخلصوا هما الذباب الجزائريين. الذباب الالكتروني en Algérie الخدمه لا بلو مينابل دو موند avec la valeur d'un verre de thé يخدم ويشيت ويهدر. بصحتكم على كل حال. بداو يهضروا لا الوطنيه ورئيسنا مليح الحمد لله، وبان ما راهوش ميت اكسيتيرا. نتكلموا على الايادي الاجنبيه بس راكم تقولوا باللي حنايا المعارضين ولا الناس يعني منفيين. انا personnellement je n'ai pas choisi d'être là, وكاع les lecteurs et les lectrices d'Algérie part connaissent très bien mon histoire, ils connaissent l'histoire d'Algérie part, un média fondé à Alger avec un siège à Alger qui travaille à Alger depuis 2017. Anciennement j'étais à Alger Focus, toujours à Alger. Mes émissions Faber TV, Jazairiya, KBC, c'était des chaînes de télévision algériennes, purement algériennes. Les émissions auxquelles je participais في الشروق c'était purement algérien. إلا غالب البلاد جا نظام جديد، نظام جديد كان قبيح أكثر من النظام القديم، on était obligé de s'exiler باش ما نروحوش، باش نقدروا نخدموا بكل حرية pour toujours vivre en liberté et dans la dignité. Je pense c'est le vœu de tous les êtres humains, mais à part certains minables chiites اللي يحبوا العبودية. يعني نهضروا maintenant النظام الجزائري من البارح لازم الوحدة الوطنية ونحافظوا على السيادة الوطنية. اوكي لا سوفرانتي ناسيونال كومون لا بروتيجي. عندنا دي ديريجون بوليتيك نورمالمون ليطا عنده دي هو ريسبونسابل، عنده دي ديريجون، وهادو لي ديريجون لي هو ريسبونسابل نورمالمون هما اللي عندهم المسؤولية، عندهم كاع الوسائل تاع الدولة. يعني ils ont les moyens de défense légitimes, ils ont les moyens financiers de l'État, ils ont les moyens politiques et coercitifs, يعني les moyens politiques et sécuritaires de l'État pour protéger le pays, la souveraineté nationale. Est-ce qu'on peut parler justement de souveraineté nationale qui يشوفوا les images اللي شفناهم البارح؟ رئيس الجمهورية يتكلم من الخارج. Ça fait plus de 2 mois
que le président algérien est dans un hôpital allemand, à l'extérieur, en Europe, en Allemagne, dans un pays étranger, hors de contrôle de toutes les institutions algériennes, hors de contrôle de tous les services de sécurité algériens. Il parle depuis l'étranger, dans un hôpital, une clinique hyper spécialisée, une annexe spécialisée d'un grand hôpital allemand. Naturellement, l'Allemagne, elle a ses services de sécurité. L'Allemagne fait partie de l'OTAN. يعني شوف سبحان الله العظيم تبون كيفاش يتناقض يقول لك حنا لابالنا رانا ضد هو والبريمي مينيستر تاعنا ضد الصهاينه راهم ضد الاسرائيليين راهم ضد الناس اللي يتحالفوا مع الاسرائيليين راهم ضد الاماراتيين اصحاب البحرين اصحاب السعوديه راهم ضد الاخوه تاع المماركه لي فوازا ماروكان كي اون نورماليزي لو غولاسيون وانت تقول باللي tu es souverain au pays fort etc. يا خويا شوفوا لي كونتراديكسيون دي فوا واحد يضحك يعني الناس يضحك عليهم. Le Maroc il a assumé, il a normalisé ses relations, il a assumé, le peuple marocain il est là, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, le roi il a parlé, le gouvernement il a parlé, c'est une affaire intermarocaine, ça ne m'intéresse pas, je suis algérien, je suis pas marocain. Par contre, et je respecte la souveraineté du Maroc. Par contre, parlons de la souveraineté de l'Algérie. تبون اللي يتكلم على اسرائيل والبريمير مينيستر تاعو اللي يتكلم على الصهاينه والوزاره تاعو اللي يتكلم على التدخل الاجنبي. اعطيني نوتر فورم تاع التدخل الاجنبي كي تقعد في الخارج وتداوي في الخارج. l'Allemagne est un pays pivot de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN. يعني c'est l'un des pays d'Europe où il y a le plus grand nombre de bases américaines. L'OTAN, c'est la protection militaire de l'Occident, de l'impérialisme occidental, et c'est l'allié armé militaire d'Israël. Israël, en Allemagne, en Europe, comme à travers tous les pays de l'OTAN, elle a des alliances stratégiques. Le Mossad, le service secret israélien, opère dans tous les pays européens comme s'il était chez lui. Grâce à des accords de coopération, on a une ouverture politique de ces pays-là vis-à-vis d'Israël. Donc, le fait في l'Allemagne depuis 2 mois, déjà هذه ما راهيش une souveraineté nationale. البلاد اللي وين رئيس جمهورية ما يقدرش يداوي في بلاده وما يقدرش يقعد في سبيطار بناته هي بلاده بعرق جبينها بعرق جبين تاع شعبها وبعرق جبين الوزراء تاعها ما راهيش سياده وطنيه. ديجا هذه سي لا بروف سي البرهان بلي الجزائر ما عندها سياده وطنيه. رئيس الجمهوريه الجزائري راهو اليوم في يد المخابرات الخارجيه. Aujourd'hui, le Mossad peut facilement espionner ce que fait Tebboune. Tout le dossier médical intime de Tebboune, il est chez les Allemands. Par ricochet, les Allemands, c'est les alliés des Français et tous les services secrets occidentaux. Par ricochet, c'est les alliés du Mossad. Donc le Mossad, il est plus informé sur l'état de santé de Tebboune que l'armée algérienne, que les services secrets algériens. Donc هذه السيادة الوطنية. تاي حمبابة قاعد لي في ألمانيا دولة أجنبية بتريكو derrière une chaise وتتكلمنا عن دولة أجنبية وماكش ميم با في بلادك. يعني aujourd'hui le président algérien, c'est le seul président au monde qui ne partage pas la souffrance de son peuple, qui ne partage pas la lutte contre le coronavirus Covid-19 aux côtés de son peuple. C'est le seul président qui se trouve dans un État occidental, membre d'une alliance transatlantique au service de l'entité sioniste, comme il l'appelle au moins les dirigeants algériens qui est Israël. Donc il est chez les alliés des Israéliens. Il se soigne grâce aux médecins occidentaux qui ont une croyance et qui ont un attachement à l'existence d'Israël et qui ont une collaboration renforcée en tant qu'institution d'un pays occidental favorable à Israël. ويجي من بعد تقولي على بالنا واش وصل في الحدود وحنا ما راناش كيما المماركه وحنا خير من المماركه وعندنا سياده وطنيه. يعني التناقضات هذو ما عندهمش معنى. تاريخيا الدول اللي ما تقدر اللي لازم الرؤساء تاعها يروحوا للخارج باش يداويو ما عندهمش سياده وطنيه. واليوم حنا on fait partie d'un certain nombre de pays africains qui ont cette habitude fâcheuse de se soigner à l'étranger. حنايا le Mali, le Zimbabwe, le Gabon avec la famille Bongo, le Cameroun avec Paul Biya, l'ancien Zimbabwe, on a parlé du Zimbabwe, de certains. Nous faisons partie des pays africains, des 20 ou des 25 pays africains les plus pauvres, les plus sous-développés, les plus arriérés, dont les présidents de la République prennent de l'argent de leur État, de leur peuple pour aller se soigner à l'étranger. Parce que نعرفوا مليح باللي تبون تما ما راهوش الألمان ماهيش باطل، راك تخلص خويا، راك تخلص بدراهم الجزائريين، باسكو دراهم الدولة الجزائرية دراهم الجزائريين. كي دراهم الدولة الجزائرية واش يدير؟
Donc, tout le budget, si on calcule les milliers d'euros que nous avons, on calcule le coût moyen d'une hospitalisation VIP dans un pays comme l'Allemagne pour des soins intensifs, vu les cas, les formes graves de Covid-19 dont il est atteint Abdelmajid Tebboune, le coût moyen c'est de 10 000 euros par jour. Asbou pendant 2 mois, 10 000 euros par jour, l'hébergement, le prix des médecins, etc. Jusqu'à maintenant la facture finale. Avec ce que Tebboune est en train de dépenser en Allemagne pour son hospitalisation, on aurait pu construire un hôpital en Algérie. Je dis, les médecins allemands, ou les médecins algériens, on aurait pu régler le problème. Je ne fais un mot que nous sommes en train de faire, qui m'a dit l'ancien président du Nigeria, les 3 mois en Angleterre, les opposants nigérians, en 2018-2017, c'était entre 2018 et 2017, si je ne me trompe pas, c'est le président Buhari qui est parti, le président du Nigeria qui a été hospitalisé à Londres, le Tayara, quand elle était stationnée à l'aéroport, pendant cette période, il y avait de quoi construire un hôpital. C'est la même chose pour Abdelmajid Tebboune. Donc انت تكلمني على سياده وطنيه وانت ما عندكش ماكش قادر même pas تبني مستشفى. Le bilan médical تاعك n'est même pas protégé. La personne du président de la République fait partie des symboles de l'État. Elle fait partie des secrets les plus importants d'un État. La preuve, il y a une accusation en Algérie atteinte à la sécurité, atteinte à l'image du président de la République. Il y a beaucoup de manifestants ou d'activistes du Hirak algérien قال لك دخلوهم الحبس على جال هذه لاكوزاسيون وانت يا دخلنا الحب الحراك دخلهم في الحبس ودخلهم باللي اتنت ليماج دو بريزيدون وانت يا وحدك تروح للخارج عند الصهاينه عند اصحاب الغرب عند لي زامبيرياليست هذو الناس اللي يسبوا فيهم في لي ديسكور بوليتيك تاعكم وانتم تضلوا تداويو عندهم ولو كان ماشي هما vous pouvez même pas rester en vie. Le fait que le bilan du président de la République algérienne soit entre les mains de tous les services occidentaux, soit entre les mains et accessible à tous les services comme le Mossad et les autres pays jugés hostiles par le régime algérien, خلاص. ما عندك حتى مصداقية. نشوف هنا في لي كومونتير تقول لي بصح وين يروح إذا ما نبعثوش لألمان؟ قعد في بلادك بني بلادك خويا. طور بلادك. Je vais vous donner deux exemples de deux pays africains qui ont fait l'expérience. Ils ont interdit catégoriquement aux présidents ou aux dirigeants de leur pays d'aller se soigner à l'étranger. Deux pays africains, ils ont fait cette expérience. Le Niger, qui est un pays voisin avec lequel nous avons des frontières, en 2018, et l'Ouganda en 2020. Les deux pays où je dis, le Niger, dans un partenariat avec les Chinois, ils ont construit un grand hôpital à Niamey, la capitale du Niger. C'est l'un des plus grands hôpitaux de l'Afrique de l'Ouest. Fermons les Chinois, il y a des médecins chinois. Ou derrière une loi, votée par le Parlement, ni députés, ni dirigeants, ni ministres, mais alors ils se soignent à l'étranger. Donc, parce que nous avons construit l'hôpital à Dak, nous aurons les médecins chinois, les médecins du Niger. Le Niger, il a sauté sur cette occasion. Pourquoi la grande Algérie, le Niger, c'est parmi les pays les plus pauvres du monde? Je vais vous dire. حنايا ولو ما تجيبوا لي شينوا بور فير لا غروند موسكي ولو ما تبوني مد لي بروجي لي ترك باش يبني لا ديال ولو ما تخمم تمدوا السعوديين تجيبوهم باش تمدوا لهم المراعي ولا تشروا السلاح وتشروا بالهليكوبتر وتشروا في لي ميك بور دي زارم دون فو سافي ميم با لور اسوري ان بو دو مانتونونس. Faites un accord avec l'Allemagne, faites un accord avec la Chine, faites un accord avec la Turquie, faites un accord avec qui vous voulez pour créer un grand hôpital de norme mondiale avec des médecins étrangers qui forment avec un partenaire les Cubains. L'expérience que nous avons fait avec les médecins cubains les années 2000, avec la clinique de l'ophtalmologie et quelques missions cubaines avec des bons médecins cubains, elle a donné des exemples. Donc on peut rééditer l'expérience avec des Chinois, avec des Allemands, avec des Américains ou des Anglais. Le Niger, il a tenté cette expérience. Ou l'étranger, les présidents du Niger mais à l'étranger, ou les députés du Niger mais à l'étranger, ou les ministres du Niger mais à l'étranger. L'Ouganda, un autre pays africain, a dit l'expérience. À partir de l'année 2020, les autorités de l'Ouganda, derrière un grand hôpital, en partenariat toujours avec les Britanniques, derrière un énorme hôpital à comparable à la capitale, tous les dirigeants de notre pays ne peuvent plus partir à l'étranger. Parce que les soins à l'étranger, c'est un énorme dossier. On va vous raconter des histoires. On a un gros problème politique avec la France à cause de ce problème. Il y a des dettes énormes. L'Algérie a bzaf les dettes en France. Mais les hôpitaux français, elle a dit l'aqliyan. Ya khouya, rak président de la République, ibni bladek.
تا كنت وازير في وقت بوتفليقه 20 سنه. انت عبد المجيد تبون كان يشتكي من بوتفليقه في لي زيليكسيون في ديسمبر 2019 كي كان في لا كومباني الكتورال كان يقول انا كنت ضد العهده الخامسه والسيد راهو كان مريض ما يقدرش يصدم ما يقدرش يدير العهده الخامسه نورمالمون يفالي با فيغ سانكيام موندا. وانت يعني واش كنت تهضر على بوتفليقه؟ انت راك ديرو، انت راك مريض ماكش قادر وما عندكش سبيطار في بلادك، راح ديت الدراهم ديت الشكاره معاك. Tu t'es soigné en Allemagne, tu profites du plus grand luxe, du plus grand confort des hôpitaux allemands, l'un des meilleurs au monde, وتهضر على وتدنا ميساج بالتليفون في تويتر وتقول لهم اللي رانا مليح. مي هذه سياده وطنيه؟ هيا يقولوا لي يا جماعه شكون اللي خاين؟ اسكو عبدو الصمار اللي هرب مسكين باسكو ما حبوا يدخلوه الحبس وباسكو يبكوا له يماه ولا باباه ولا لي زيما. Je parle même pas de moi, je parle des dizaines et des centaines d'exilés algériens. Est-ce que c'est nous qui sommes des traîtres ou le président de la République qui dans son bilan médical à tous les services étrangers, y compris les services occidentaux, de ces puissances qu'il diabolise, de ces puissances qu'il insulte dans ses discours politiques. من بعد يقول لك ويدير لك فيديو من عندهم وياكل ماكلتهم ويديروا به وشح ويشوفوا عريان ويشوفوا لابس ويشوفوا يزون سكاني توت سي بارتي انتيم على بالهم بكلش ويقول لك بلي حنا عندنا سياده وطنيه. يا محمد ما تمسخروش بالناس. يا جماعه لازم نرفعوا المستوى. يعني الذبابه الالكترونيه لا بروباغاند دو ريجيم الجيريان دو ساميليوري. يا خويا vous voulez faire de la propagande. Vous voulez être un pays qui résiste à l'impérialisme. Vous voulez être un pays qui soit fier de sa souveraineté. Faites comme l'Iran, faites l'arme nucléaire, construisez votre pays. Mais je n'ai les dirigeants iraniens qui cherchent à se soigner en France, en Allemagne, à Dubaï ou là aux États-Unis. Les Iraniens sont fiers. غلقوا بلادهم راهم يضربوا مع les occidentaux ما يتفاهموش مع إسرائيل بناو بلادهم. Ils fabriquent 1 million de voitures, ils ont des hôpitaux, ils ont des armes. Ça c'est un pays souverain. Cuba c'est un pays souverain. Fidel Castro, moi je راح. Il a demandé à se soigner en Espagne, à se soigner en Belgique, ou là en France, ou là en Allemagne. كانوا عليهم l'embargo des États-Unis d'Amérique depuis les années 60. Voilà. Derrière un pays, ils ont construit leur propre système de santé, l'un des meilleurs au monde, reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Cuba exporte même des médecins cubains vers l'étranger, et le modèle est en train de marcher. Je veux dire, ramener des pays fiers. Mais t'es يرحم بابك مصور بالبينوار ولا بالبيجاما dans un hôpital étranger. Les étrangers شافوا في كلش على بالهم كاع لي بارتي انتيم تاعك واش كاين واش ما كاينش. Tu me parles de souveraineté. لا ما تمسخروش يا ناس. الناس راهم يضحكوا علينا على بالكم. راهم يضحكوا علينا الشعوب. Ici le Niger et l'Ouganda ont réussi à faire un système qui limite les dépenses et les soins à l'étranger des dirigeants politiques. L'Algérie peut le faire. C'est des millions de dollars. Ce que l'hospitalisation de Bouteflika nous a coûté. Ce que l'hospitalisation des différents généraux algériens dans les hôpitaux étrangers est en train de nous coûter. Ce que l'hospitalisation de Tebboune à l'étranger est en train de nous coûter. والشعب الجزائري راهو مريض مسكين قاعد ما على بالو بوالو ما عنده l'oxygène médical راهم يموتوا بالبق. Les hôpitaux algériens حاشاك c'est des mouroirs الفيران القطط حاشاكم le caca par terre etc. Alors que le président de la République se soigne dans le meilleur hôpital en Allemagne et il expose sa santé et son intimité à tous les services occidentaux. Et tu parles de la première menace contre la souveraineté du celle-là. C'est celle-là. اقعد في بلادك واش كتب لك ربي يا سيدي. اقعد في بلاد ما بنيتوش بلادكم اقعدوا في بلادكم. انا تروحوا تروحوا بلاد الناس بروفيتي من بلاد الناس وما تسبوهم صهاينه وكذا جراد يتكلم على الصهاينه وليده هو اللي راح يدوموندي فيزا لامباساد دو فرنسا قالوا له ما ندولكش فيزا بهدلوه. يمكن تكسب في الصهاينه. لا فرنسا سي لو بي l'allié numéro 1 en Europe d'Israël c'est la France. Celle qui a donné la bombe atomique, celle qui a aidé. Allô. Le live a coupé, Ajma. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant? Désolé, le signalement, là, كنت عارفوا يا جماعة الذباب وصحاب اللاتاي وصحاب 100,000 وصحاب السيادة الوطنية تاع الخروط وكذا. والله العظيم غير عجب. والله غير عجب يا جماعة. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si le live est en train de est-ce que vous êtes en train de nous voir? J'ai pas l'impression. Ah oui, normalement, l'image est en train de revenir.
Est-ce que Khona Reda, Sherif ou Elias, vous pouvez me confirmer si le live revient? Marhaba bikom, encore une fois. Donc nous étions en train de parler du mythe de la souveraineté nationale en Algérie, du mythe de la théorie de la main étrangère, كيفاش النظام الجزائري هو يروح يمد صحته ويمد الانتيميتي تاعو لي سيرفيس اترونجي ويجي يقول لك انتم راكو ما تحبوش السياده الوطنيه وراكو خداعين etc. Bon, je pense qu'on a parlé de Tebboune, de ses contradictions et de son clan. Je vais vous donner des histoires concrètes يعني pour parler d'autre chose, il n'y a pas que Tebboune dans la vie. Je te fais mon النظام الجزائري وعقليته يعني عقليته المرنكه كاع يعني والله العظيم. نحكيكم اليوم نهضوا على العداله باسكو هضرنا على تبون اكسيتيرا. نهضوا على العداله باسكو حنا عندنا مشكل كبير مع لي جوج عداله التليفون. هادو لي جوج الجيريان اللي هما في الجزائر يخدموا بعداله التليفون، يحطوا الناس الابرياء في الحباس، ils condamnent les innocents, ils accablent les innocents, ils s'en prennent, ils brisent les familles à travers des verdicts qui obéissent à des injonctions téléphoniques. عداله التليفون راهي معروفه في الجزائر. وتعرفوا باللي لي جوج تاع اليوم اللي يخدم بهم بالقاسم صغماطي سي لي ميم جوج اللي كان يخدم بهم طيب روح. ما غيان شونجي، كاين يحوزوهم، كاين يطلعوهم، كاين يبدلوا لهم البوست. Il y en a qui ont été promus, il y en a qui ont été limogés, il y en a qui ont été permutés, ils ont changé de tribunaux. Mais c'est la même équipe, c'est les mêmes magistrats, c'est les mêmes juges. Rien n'a changé. Alors vous devez savoir que les juges algériens sont parmi les plus gros consommateurs de soins de santé à l'étranger, et de soins hospitaliers à l'étranger. Les juges algériens, les procureurs et les juges les plus influents et les plus prestigieux, médaillous sur l'Algérie. Ils ne se soignent pas en Algérie. Regarde comment je mets un rhume ou une grippe, il y a deux soirs. Notez comme l'exemple d'un juge, l'ancien procureur général de la cour de Tipaza, Kebir Khressi. Hada Kebir Khressi, c'est parmi les procureurs les plus influents de ces 20 dernières années. Quel procureur général في Skikda, quel procureur général dans la cour de Bouira, ou quel son dernier poste jusqu'à 2019, procureur général de Tipaza. Donc, parmi un procureur, il y a un influent, Tipaza, Bouira, Skikda, qui fait la cour, il fait مجلس القضاء, مش في التريبيونال. هذا البروكيورور كان مريض، il a demandé عبالكم واش ديروا en Algérie pour aller se soigner à l'étranger. تروح للكناس يعطوك une attestation, un dossier, du visa, un visa de soins médicaux ou un visa, on appelle ça un visa médical, mais des autorités françaises, ou qui est un hôpital français, et tu es pris en charge. Après, maintenant, ça dépend ce que la CNAS t'offre. Il y a des prises en charge totales, il y a des prises en charge intégrales, il y a des prises en charge à 80%, et des prises en charge à 50%. Hada Kebir Gheressi, l'ancien procureur général de la cour de Skikda, de Bura et de Tipaza, il s'est soigné en 2015, qu'un hospitalisé fait Paris, l'hôpital européen Georges Pompidou. L'hôpital européen Georges Pompidou, c'est parmi les hôpitaux les plus connus, on a fait Paris. Il s'est soigné. Il a une tumeur cancéreuse. Le cancer, mais il n'y a pas que lui. Les autres cancéreux algériens, ils n'ont pas les moyens, la CNAS ne les envoie pas à l'étranger parce qu'ils ne sont pas juges, parce qu'ils n'obéissent pas au régime algérien, parce qu'ils ne sont pas un acteur de la justice du téléphone. Mais يخدموش في عداله التليفون. دوك مساكن اللي عندهم السرطان لي سامبل كونسيرو الجيريان يقعدوا في الانستيتو بيير اي ماري كوري ولا في لي زوبيتو الجيريان في القطار ولا في قسنطينه ولا في بليده في لي سونتر دو سونتي ولا دو لوت contre le cancer. Ils doivent attendre une année voire 2 ans pour trouver un seul rendez-vous et pour être écoutés et vus par un médecin. Les magistrats qui m'a Khona Kebir Gheressi, non, ils partent à Paris. Il profite du luxe et du confort des plus grands hôpitaux parisiens. Alors donc, en 2015, il a eu 29 séances de chimiothérapie, de radiothérapie plus exactement, au niveau de l'hôpital européen Georges Pompidou, on a fait Paris. Si delga les 29 séances, وشنو هو la CNAS l'attestation تاعو تخلصت له غير 7 séances. يعني في l'attestation donc في la prise en charge تاعو اللي مدتها له la CNAS la caisse algérienne d'assurance sociale ما فيهاش 29 séances de radiothérapie فيها غير le paiement de 7 يعني هما خلصوا له 7 séances. Les 29 normalement يخلصهم من جيبو. السيد راه كان في جورج بومبيدو كمل السوان تاعو عاود راح خرج ما خلصش الاخرين. يعني l'hôpital Georges Pompidou خلصهم ils ont été payés uniquement pour 7 séances. Le reste, la différence entre 7 et 29, à Hasbo, c'est pratiquement 22, voilà.
22, les 22 autres séances de radiothérapie ما خلصوش عليهم. واش يدير؟ هذه في 2015 في 2016 لا فان 2016 حاب يعاود يولي لفرنسا باش يعاود يداوي. هنا لي فيزا ما طاولوش فيزا لي زوتوريتي فرونسيز في لامباساد دو فرنسا تاع الجي ما طاولوش الفيزا. علاش؟ باسكو على بالكم en Algérie en France ils ont fait un nouveau plan. Le plan d'action visa هذا الناس اللي ما يخلصوش اللي عندهم ce qu'on appelle des dettes hospitalières. Chaque voyageur algérien qui dit en France ويداوي في سبيطار في مستشفى فرنسي وما يخلصش يديروا يلصقوه يبعثوا اسمه la direction de cet hôpital envoie son nom aux autorités françaises تروح حتى المينيستير des affaires étrangères. Le ministère des affaires étrangères يبعثوا directement l'ambassade d'Algérie et l'ambassade de France, l'ambassade de France à Alger où يديروه sur une liste noire. Il fera l'objet d'une interdiction d'obtenir un visa français tant qu'il n'a pas payé les dettes اللي خلاهم dans un hôpital français. Donc ما يجيبش un document اللي يقول باللي j'ai payé toutes mes dettes ما يعطولكش l'interdiction d'obtenir un visa en français ما ينحوها لكش. Bon, ce qu'il fallait faire, donc le procureur général Kibir Grési, il devait produire une attestation de non-dette hospitalière. Sinon ما يديش الفيزا ما يروحش يكمل يداوي alors qu'il est cancéreux. سيد خاف راح دار عيط دار معارف راح حتى لوزارة العدالة خلطها جوسكو مينيستير دو لا جوستيس يعني لحق حتى الكابيني تاع طيب روح اتصلوا بلومباساد دو فرنسا قال لك يا جماعه كومون فا ريغلي لو بروبليم. لي فرونسي قالوا لهم سي سامبل. لي فرونسي ما عندهم ني معرفه ما عندهم ني حميده ني عيسى. جيب لي اون اتيستاسيون دو نون ديت اوسبيتاليير نمد لك الفيزا. ما تجيب لي لاتيستاسيون دو نون ديت يعني ما تعطينيش ان دوكيومون كي بروف كو تو as payé des dettes. Tu restes à Mustafa Bacha. Tu vas aller te soigner à Mustafa Bacha. Pas de France. هو بدا يجري la CNAS elle s'est engagée راح دار une intervention alors que la CNAS devait lui payer que 7 séances de chimiothérapie. راح دار une intervention pour que la CNAS lui paye l'intégralité تاع les 29. Il avait une dette de plus pratiquement comme une première dette de 15 000 euros, ensuite une deuxième dette, comme même le dossier, la facture, comme même la référence de la facture. Les services algériens, enfin les services entre guillemets, les services de sécurité, s'ils veulent faire leur travail, ils peuvent ouvrir une enquête. C'est la facture numéro de référence 150 48 70 39 07 5100. Vous pouvez vous rapprocher de l'hôpital européen Georges Pompidou et vérifier cette histoire. Notre ami, donc, le procureur Kibir Grési, il avait une première dette de 15 000 euros et plusieurs autres factures. Ça fait l'équivalent de plus de 20 000 euros. La totalité de la prise en charge, la CNAS, c'était plus de 120 000 euros. Donc, هذا le procureur général, استخام للدولة الجزائرية أكثر من 120 000 euros باش يروح يداوي في l'hôpital Georges Pompidou في باريس. Alors que كاين دي كونسيرو الجيريان راهم مرميين ما على بالهم حتى واحد ما يخلص عليهم. لي ميديكامون اولاش لي رونديفو راديوثيرابي اولاش شيميوثيرابي بالكونت غوت. اصبر كما يقول لك في اضرار اصبر حتى كي تجي تمر. هاوليك ان اكزومبل. هذا ان بروكورور جينيرال معروف يعني il était parmi encore une fois les piliers. Il كان parmi les piliers, je le dis, je le redis, il était parmi les piliers de la justice du téléphone. Parmi les piliers de la justice du téléphone, شوفوا راح il a profité de la France, il a profité de l'argent de l'Algérie, des Algériens pour se soigner en France. داروا حكايه كبير بروفيتا منهم مليح ما حبوش يعطوا له فيزا fin 2016. Il a réglé la situation grâce à l'argent de la CNAS pour payer l'hôpital Georges Pompidou à Paris وعاود دار فيها فيزا ميديكال وزاد راح داوا. Donc la facture totale pour les soins entre 2015 et 2017 c'est plus de 120 000 euros. هذا البروكورور تلقاه كيدح في يدو كيش واحد اوبوزون ولا هذا من البروكورور هذا من الناس يدخلوا الناس للحباس كيش واحد اوبوزون معارض صحفي مسحب الحراك يدير له تهمه مساس بالوحده الوطنيه مساس بالسياده الوطنيه مساس بامن الدوله. يا حبيبي واش من الوحده الوطنيه واش من التراب الوطني تعرفوا نتايا كقاضي كوم جوج alors que tu as profité de la France. C'est la France qui t'a sauvé la vie. Tu es parti courir comme un lapin dans un hôpital français qui mondaine تطلب une prise en charge médicale pour te sauver la vie. Pour te sauver la vie. من بعد يجي يتكلمك على ايادي الاجنبيه
وعلى السياده الوطنيه، ويدخل لك ناس حباس، يدخل لك الناس والمساكن لي زاكتيفيست دو حراك ولا لي ميليتون دو حراك ولا لي جورناليست انديبوندون، يدخلهم الحباس ويوسخ لهم السمعه تاعهم ويقول لهم هذو تاع معارضه تاع ايادي اجنبيه يخدموا مع فرنسا، يخدموا مع اكسيتيرا اكسيتيرا. والله ما تفهم والو، والله ما تفهم والو. Il y a pire, شوف والله يا جماعه sur Algérie Part, nous avons promis, nos lecteurs et nos lectrices et nos lecteurs, faut toujours commencer par les lectrices, ils sont très galants, de révéler tous les hauts responsables algériens, du président de la République, du général-major, jusqu'au dernier planton, nous allons révéler tous les noms de ceux et celles qui profitent avec l'argent public pour aller se soigner à l'étranger, que ce soit en France, soit en Belgique, et c'est surtout en France, parce que c'est avec la France que les dirigeants algériens, ils ont un grand amour, une relation passionnelle, et c'est dans les hôpitaux français où ils sont le plus admis à accepter. En Allemagne, en Belgique et en Suisse, on leur donne aucune importance et on les emmerde, et c'est ici qu'ils sont un peu mieux traités par rapport aux autres pays européens. Nous allons révéler tous leurs noms, toutes leurs factures, tout ce qu'ils ont fait. Nous allons même publier les images de leurs scanners, de leur partie intime. Aïe. leur partie intime خرجها لهم sur الانترنت باسكو هادو الناس ما يحشموش يتكلم لك على السياده الوطنيه يتكلم لك على الوحده الوطنيه هو الاول اللي يروح يبيع يدي حوايجو ويعري روحو باش يدير سكانير دون لي بلو غران اوبيتو اوكسيدونتو. انا عارفك تحب توي كونت تخاف على بلادك وتحب تحمي الحدود تاع بلادك وتحب تحمي الوحده الوطنيه تاع بلادك. روح طور بلادك يا اللي ما تحشمش، روحوا طوروا بلادكم ماشي تهرب تروحوا كالفيران كالقناين تخباو دون لي ميور بي اوروبيان من بعد تولوا لي زال تروحوا تجوا للشعب الجزائري تبيعوا له الخرشف وتقولوا له حنايا رانا مع الوحده الوطنيه ونديروا الحروب ونديروا لي زيكزارسيس ميليتير وانتم ما كان فو دوسي ميديكو فو سكري ميديكو سو بافان. نقدر نجيب لكم ميم لي مالادي البلوز انتيم دي ديريجون الجيريان تالمون راهم يعني يعني tellement les dossiers médicaux des dirigeants algériens en France يعني circulent sont cachés dans des tiroirs et au milieu de la poussière. Donc ما تهضروا الناس هذا لو ديسكور s'il vous plaît qui est une énorme hypocrisie. نحكي لكم une autre histoire باش تفهموا مليح يا جماعه، باش الناس تفهم مليح والذباب صحاب اللتايات ou les partisans de monsieur Tebboune et de son clan et du régime algérien pour qu'ils sachent un peu la gravité de la